Okay, thanks all for joining. Tonight we are going to complete a poem, and if we will have extra time, then we will read something from the poem. Next poem, a Valediction, forbidding mourning. Okay, but first of all, the sun rising should be finished. Okay, so in our previous class, we simply completed the first stanza to get the idea from this poem. So we know the setting of this poem, and almost I discussed the all important features and qualities of a metaphysical poem, and it's your duty to digest all those qualities which I discussed in your previous class. So this is your duty. Okay, so this is your duty, not mine. So remember, I told you to memorize 5 lines from this poem. Is there anyone who can tell me or who can recite the memorized 5 lines from your brain? বলতে পারবা 5 লাইন বলতে পারবা? যে কেউ মুখস্থ করতে বলছিলাম। আসো কেউ? আয়েশা, মানে আজিদা, জাহিদুল, এগুলো পরীক্ষায় লিখতে হবে। এমন না যে লাইনগুলো সুন্দর এই কারণে মুখস্থ করতে বলছি, না, কোটেশন দিতে হবে পরীক্ষায়। কোটেশন না দিলে নাম্বার নাই। নাম্বার নাই বলতে 50-60% নাম্বার দিবে না। আফরিনা, তুমি বলবা? সিধু দাস, সব খামুশ। এগুলো কবে মুখস্থ করবা? এগুলো মুখস্থ না হলে মুশকিল আছে, বুঝতে পারছো? বিজি ওল্ড ফুল, আনরুলি সান, হোয়াই dost thou thus through windows and through curtains call on us? আর শেষের দুলেন, love all alike, nor season knows nor clime, nor hours, days, months, which are the rags of time. এই 5 লাইন মুখস্থ করবা তোমরা, ঠিক আছে? তো in the first stanza there are 3 stanzas in this poem, and in the first stanza we learned that the speaker of this poem is a lover and his wife, his beloved. They are lying on the bed, and it's a beautiful morning. The sun rose, already the sun rose, and the sun is shining. So the rays of the sun through the window and the curtain of the bedroom of the speaker entered inside the bedroom, and the sun rays, the shining sun, the heat of the sun is disturbing the 2 lovers, mainly the speaker. So the speaker is chiding or blaming the sun, telling that you are a busy old fool. He is telling the sun that you are a busy old fool and unruly son. Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? So then the speaker of this poem is telling to the scourging the old sun that you should not disturb these 2 lovers, but you should tell the school boys to go to the school, because it is their time to go to the school, and to tell the businessmen, to tell the apprentices, to tell the trade commercial businessmen, traders, to tell them that this is the time to go to the market and to participate in their business activities. It's their duty, it's not for us. Okay, and go and tell the court herdsmen, because the king is coming in the throne. So tell them, the persons who work in the court, in the throne of the king, call country ants to harvest offices. Tell to the ants to collect foods for their future. It's their duty, because everything has a specific time, a perfect time to do the right activities. So for the students, morning is the best time to go to the school. For the businessmen, এখানে printix means traders, a person who know trade business, okay, and learner about business. Then huntsmen, court huntsmen, the companions of the king.
the close persons of the king, and the ants to harvest offices. Okay, ants a kind of animal, you know that. Okay, so according to the speaker, as a lover, he said that it's not about the limitation of time for us, for both of us, because we are lovers, we are in love, and remember, love has no limits. So it is not important that it's morning and we should wake up, we should get up, it's not for us, because we are lovers, and love has no limits of time, of hours, of days, of months, or of any seasons. So go and tell them who has the fear of the limitation of time, who has routine and schedule. Okay, and that's why the witty statement of the speaker towards the sun is, love all alike, no season knows, nor climb, nor hours, days, months, which are the rags of time. Okay, so it is also above the influence of hours, days, and months, which, unlike love, wear out like old rags as time passes. So all things of this world follow the tradition of time. All the things of the world follow the time, but love does not follow time. Time doesn't matter. Time doesn't matter for the lovers and for love. Okay, so this was the first stanza from this poem, The Sun Rising. Then the second stanza. Now the speaker is telling to the sun that thy beams means sun rays. Sometimes or maximum times, beam, this word is used to indicate the rays of the moon, because beam is somewhat soft and cool. And in the case of sun, rays or sunshine, these words are used. But thy beams, because why thy beams? Morning sun is not scorching. Morning sun is not too much hot. Okay, that's why the speaker said that thy beams so reverent and strong. Why shouldst thou think? According to the speaker of this poem, because the speaker is a lover, the speaker is telling to the sun, do you think that your beams, your rays is the hottest, is the strongest, very powerful, very scorching? Your sunshine is very scorching. Do you think that? Why shouldst thou think? Why you think so, that your beams are very strong? I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long. This is a comparison, this is a conceit. I could eclipse and cloud them with a wink. Cloud them means when the sun is covered. When the sun is covered by cloud, then you cannot see the brightness of the sun because of the cloud. So the speaker wants to say that, oh the sun, oh the full sun, do you think that your beam is strong? But remember, your beam is nothing before the wink of my beloved. Wink means চোখের যে ঝলকানি আছে না, এরকম এরকম করে চোখ এরকম এরকম করে এরকম. So the wink of my beloved, the winking of my beloved is more powerful, is stronger than your beams. So I can cover your brightness by the wink of my beloved. Don't compel me to do so. So I can eclipse and cloud them with a wink of my beloved, but that I would not lose her sight so long. But doing so, she will lose her sight. Okay, if her eyes have no blinded thine. Yes, extreme level of flirt, right? If her eyes have no blinded thine, look, and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou liftest them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou showest yesterday, and thou shalt hear all her in one bed lay. This is also a kind of extreme level flirt in these lines. Okay, so the speaker is telling to the sun, why should you think your beams are so worshipped and so strong?
I could block them out of closing my eyes, except that I wouldn't want to stop looking at my lover that long. Okay? If her eyes have no blinded thine, look and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine, mine means এখানে MINE, mine মানে আমার না, mine মানে gold mining, okay, in the KGF film, gold mining, this mine. So remember, both the Indies, here Indies means Indias. We know that in the history there are West Indies and India is called East Indies. বুঝতে পারছো? যখন এই যে শিপেরা যখন প্রথম আবিষ্কার করে, তারা মনে করছিল যে ইন্ডিজ মানে হচ্ছে দ্বীপ, ছোট ছোট দ্বীপ, বুঝতে পারছো? তো তারা যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে যায়, তারা মনে করে এটাই ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজে যখন তারা যায় সমুদ্র পার হয়, এই যে তারা মনে করে যে এটাই ইন্ডিয়া, সো তারা সেখানে দেখে যে ওই ইন্ডিয়াতে বর্তমান যারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ রিলেটেড টু আমেরিকা, দ্য আমেরিকান কন্টিনেন্ট। তো ওয়েস্ট ইন্ডিজে যারা ডিসকভারার, তারা দেখে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রচুর মাইনিং পাওয়া যায়, মানে একেবারে এক্সপেন্সিভ ম্যাটেরিয়ালস, গোল্ড মাইনিং বা কোল মাইনিং, এরকম কয়লা বা স্বর্ণ, আরও যে মাইনিং যে জিনিসগুলো করা যায়, সেই মাইনিং ধরনের এলিমেন্ট ওই ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি, বুঝতে পারছো? তা ওইটা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তো তারা প্রথমে ওটাকে ইন্ডিয়া ভাবতো, ইন্ডিয়ার নাম শুনেছিল, ইন্ডিয়া ভাবতো ওটাকে। তারপর তারা দেখে যে না, ওটা ইন্ডিয়া না, তারা আবার সমুদ্র উল্টো দিক দিয়ে শিপ ঘুরে এসে দেখে এটা ইন্ডিয়া, বর্তমান এটা যে ভারত যে ইন্ডিয়া এটা। তো এটা যদি ইস্ট সাইডে, তো এটার নাম দিয়েছে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া, ভারতকে নাম দিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া, আর যেহেতু ওটা ওয়েস্ট সাইডে, ওটাকে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, বুঝতে পারছো? ওইটার নাম দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, আর এই ভারতকে দিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া। এটা হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশন, বুঝতে পারছো? যে আমার বিলাভড, সে আসলে যে এই ইস্ট ইন্ডিয়ার কথা কেন বলেছে, দেখো স্পাইস মানে হচ্ছে মশলা, বুঝতে পারছো? মশলা, স্পাইস মানে হচ্ছে মশলা। তো স্পাইসি যে ফুড আছে না, ঝাল ফুড যেগুলা মশলা জাতীয়, স্পাইসি এটা বলা হয়। তো দ্য স্পাইসি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য গোল্ড অর আদার এলিমেন্টস অর ম্যাটেরিয়ালস অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাইনিং এবং ইন্ডিয়ার মশলা, বুঝতে পারছো? ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাইনিং এবং ইন্ডিয়ার মশলা, বুঝতে পারছো? এগুলোকে গিয়ে করো, এগুলোর খেয়াল করো, বুঝতে পারছো? তো বলতেছে যে লুক অ্যান্ড টুমোরো লেট টেল মি ওয়েদার বথ দ্য ইন্ডিয়াস, তাহলে এই বথ ইন্ডিয়াস মানে দুইটা ইন্ডিয়া, কোন দুইটা ইন্ডিয়া? ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং হচ্ছে মনে করে ইস্ট ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইস্ট ইন্ডিয়া। তাহলে কেন কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? এই দুটো দেশ কেন ফেমাস? ইন্ডিয়া ইজ ফেমাস বিকজ অফ হিজ স্পাইস and West India is famous because of his gold mining or other material elements, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, be where thou leftest them or lie here with me. তো এই speaker is telling to the sun that assuming that her eyes are not so bright that they have blinded yours, যে সূর্যের যে তাপমাত্রা এটা অত পাওয়ারফুল না যে সেটা তার চোখ অন্ধ করে দিবে, এটা না। Assuming that her eyes are not so bright that they have blinded yours, go check, look and tomorrow late tell me, go check and tomorrow evening tell me whether both the East Indies and West Indies are where you left them or whether they are right here next to me. কি বুঝলা রে? কিছু বুঝছো সিথি? কথা কয় না, কথা না বললে রোমান্স কেমন হবে? সিথি শোনো, বলছে দেখো তুমি যে এখানে ডিস্টার্ব করছো সকালবেলা, এটা না করে যাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দিয়ে ঘুরে আসো, যাও ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তারপরে ইস্ট ইন্ডিজ, দুইটা ইন্ডিয়া যা ঘুরে আসো, যাও ঘুরে এসে বলো যে ওয়েস্ট যে দিক দিয়ে ঘুরে আসতো ওইটাই কি বড় ইস্ট ইন্ডিজ আর ইস্ট ইন্ডিজ, নাকি আমার পাশে যে আমার বউ আমার বিলাভড শুয়ে আছে এটা বড় দামি, এটা আগে আইসা ঘুরে এসে কও। তার মানে বুঝাতে চাচ্ছে যে মাই বিলাভড ইজ মোর এক্সপেন্সিভ দেন দ্য গোল্ড অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ and then the spice of East Indies. যা ঘুরে আয়, ঘুরে দেখে আগে, ঘুরে দেখা তারপর হিসাব করে বলছে আমার বউ বেশি সুন্দর, আমি যারে লয়ে আছি সে বেশি সুন্দর, নাকি যে এই যে ইন্ডিয়া
এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগুলো ঘুরে ঘুরে সূর্য সারাদিন ঘোরে না, রাউন্ড মারে না, এই সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে পরের দিন আমাকে বলো যে আসলে কে বেশি সুন্দর। সো দিস ইজ আ কনসেপ্ট, আ কম্পারিজন between the spices of India, East India, and the gold of West India, and the beloved of the lover. বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে কনসেপ্ট। তাহলে তার প্রেমিকা তার ওগুলোর থেকেও সুন্দর। এই জন্য বলতেছে ইফ হার আইস হ্যাভ নট ব্লাইন্ডেড থাইন, যদি হার আইস হ্যাভ নট ব্লাইন্ডেড থাইন, আমার বউয়ের চোখের সামনে অত সকালবেলা আলো মারার দরকার নেই। আমার বউ যদি চোখ উঠায় না, তোমার সূর্যের আলো, তুমি অন্ধ হয়ে যাবা, সূর্যের আলো নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে। তো এই জন্য কবি বলতেছে ইফ হার আইস হ্যাভ নট ব্লাইন্ডেড থাইন, যদি আমার বউয়ের চোখ, আমার বিলাভডের চোখ তোমাকে অন্ধ করে না থাকে, লুক মানে গো অ্যান্ড চেক অ্যান্ড টুমোরো লেট টেল মি, তো কালকে আইসা আমাকে বলিও কোথায় যাবা, ওই যে ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এগুলোতে ঘুরে এসে আগামীকালকে আমাকে বলিও, কি বলবা, ওয়েদার বথ দ্য ইন্ডিয়াস অফ স্পাইস অ্যান্ড মাইন বি হোয়ার দাউ লেফট দেম অর লাই হিয়ার উইথ মি। ওগুলা কি আসল ফেমাস দেশ, কান্ট্রি গোল্ডের জন্য আর মশলার জন্য, নাকি লাই হিয়ার উইথ মি, নাকি তার থেকেও দামি জিনিস আমার সঙ্গে শুয়ে আছে এখানে? কি বুঝলা ইশরাত জাহান? এখন ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? সো if her eyes have not blinded thine, look and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou leftest them or lie here with me. Ask for those kings whom thou showest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. তো কালকে যত তুমি পৃথিবী ঘুরেছো, সূর্যকে বলতেছে যে যতগুলো পৃথিবী, মানে গতকালকে যে পৃথিবী যে জায়গায় ঘুরেছো, যত কিং দেখেছো, যত পাওয়ারফুল মানুষ দেখেছো, হ্যাঁ, আর দেখো সবগুলাই তুমি এখানে আমার বেডরুমে পাও কিনা। দেখো অল হিয়ার ইন ওয়ান বেড লে, সবগুলাই এই একটা বেডের মধ্যেই শুয়ে আছে। এখানেও সে একটা কম্পেয়ার করতেছে। দ্য স্পিকার ইজ টেলিং টু দ্য সান দ্যাট ask to see the kings you saw yesterday, and you will hear that they are all lying here in this bed. So the speaker is compared himself with the kings of the world. পৃথিবীর সমস্ত রাজা, সমস্ত দেশের মালিক, সে নিজেই এইরকম, সে পাওয়ারফুল, দ্য লাভার, সে নিজেকে পৃথিবীর সমস্ত রাজার সঙ্গে তুলনা করেছে, আর তার প্রেমিকাকে ইন্ডিয়ার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার যে এক্সপেন্সিভ যে পণ্য আছে এগুলোর সঙ্গে তুলনা করেছে। কি বুঝলা? দিস ইজ কনসেপ্ট। সো অ্যাস্ক ফর দোজ কিংস হুম ইউ শোস্ট ইয়েস্টারডে, ওই সমস্ত রাজাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যাদেরকে তুমি গতকালকে দেখেছো, অ্যান্ড দাউ শাল্ট হেয়ার, এবং তুমি শুনতে পারবা, দেখতে পারবা যে অল হিয়ার ইন ওয়ান বেড লে, যে সমস্ত কিং যেন এই এক বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে। ইনডিরেক্টলি দ্য স্পিকার ওয়ান্টস টু সে দ্যাট I am the lover of my beloved. I am more powerful than the all kings of the world. So my bedroom is the world, is all countries, my bedroom, and I am the king. বুঝতে পারছো? এই ছোট্ট বেডরুমটাকে বা নিজেকে সমস্ত রাজার সঙ্গে তুলনা করা, বা নিজের বেডরুমটাকে পৃথিবীর সমস্ত কান্ট্রির সঙ্গে তুলনা করা। বুঝতে পারলা? সো দিস ইজ কনসেপ্ট ইন দিস স্ট্যান্জা। একটা কনসেপ্ট আছে তার বউকে ওই দুইটা দেশের সঙ্গে তুলনা করা, আর হচ্ছে নিজেকে কিং এর সঙ্গে তুলনা করা। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। ওকে, দ্য নেক্সট স্ট্যান্জা, লাস্ট স্ট্যান্জা অফ দিস পোয়েম। এখন দেখো, এখন আবার সে তার প্রেমিকার প্রশংসা করতেছে, মানে বিলাভড, তার বউয়ের প্রশংসা করতেছে। এখন এই প্রথম দুই লাইন মুখস্থ করবা, মনে থাক, প্রথম দুই লাইন মুখস্থ করবা। She is all states and all princess, I nothing else is. She is all states and all princess, I nothing else is. Princes do not but play us, compared to this all honors mimic, all wealth alchemy. Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus, thine age ask age, and since thy duties be to warm the world that's done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. অন্য দেশ যাওয়ার দরকার নেই বাবা রে, তুই আমার এই জ্বালানা দিয়ে আমার ঘরের মধ্যেই তাপমাত্রা দিয়ে পুরো পৃথিবীর তাপমাত্রা দেওয়া হয়ে যাবে, কারণ আমার এই বেডরুম দিয়ে পুরো পৃথিবীর সমান, এরকম একটা পারফেক্ট জায়গা। আর আমার যে বেডরুমের যে দেওয়াল আছে না, এগুলো হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্ত। বুঝতে পারছো? তো তোমার যদি ইফ ইউর ডিউটি ইজ টু ওয়ার্ম দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ম দ্য আর্থ, দেন শাইন হিয়ার,
সূর্য তোমার যদি দায়িত্ব হয় এরকম যে পুরো পৃথিবীকে উষ্ণ রাখা, আলোয় আলোকিত রাখা, তাহলে আমার এই ঘরেই এখানেই চমকাও, কারণ এটাই পৃথিবীর সমান। দিস ইজ অলসো কনসিট। She is all states and all princess, I nothing else is. The speaker is telling to the sun that my lover is every country. My lover is every country, my beloved is every country, and I am every prince. আমার যে আমার ওয়াইফ সে হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশ, আর আমি হচ্ছি তার রাজা। পৃথিবীতে যত দেশ আছে আমার বউ একাই সবগুলো দেশের দায়িত্ব পালন করছে সেই, আর আমি হচ্ছি তার একক রাজা। নাথিং এলস এক্সিস্ট, আর অন্য কিছুই নেই পৃথিবীতে, আর কিছু নেই, আমরা দুজনেই শুধু। কি বুঝলা? শি ইজ অল স্টেটস, সে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ, আমার ওয়াইফ, আমার বিলাভড। শি ইজ অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস আই, আর আমি হচ্ছি সবগুলোর রাজা। নাথিং এলস ইজ, আর কোনো কিছুই নেই, কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না। So the countries of the world is compared to the beloved of the speaker, and the speaker is compared with the kings of the world. তারা দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নাই পৃথিবীতে, কোনো কিছু নেই। So she is all states and all princess I, nothing else is. Princess do but play us, compared to this all honors mimic, all wealth alchemy. Thou son art as happy as we, in that the world's contracted thus. The speaker is telling to the sun that princes only pretend to be us. Compared to our love, all honor is a cheap copy. তো এই যে কম্পেয়ার করো না, সেটি তুমি ভাবতেছো যে ওরে বাপরে, তো যত বড় চাপাবাজ, পুরো পৃথিবীকে নিজের প্রেমিকের সঙ্গে তুলনা করে, আবার নিজেকে পুরো পৃথিবীর রাজার সঙ্গে তুলনা করে। এমন কি কম চাপাবাজ না, তারও উপরেরটা কিরকম? সে বলতেছে না প্রিন্সেস ডু নট বাট প্লে আস। এই প্রিন্সের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা এটা কম দামি তুলনা, চিফ কপি, তার থেকেও আমরা বেশি কিছু। So princess only pretend to be us, compared to our love all honor is cheap copy. বুঝতে পারছো? এটা না। And all wealth is a fertile attempt to attain riches. তো প্রিন্স এরাও কিছু না, বুঝতে পারছো? যারা পৃথিবীর যারা প্রিন্স, এরা তো জাস্ট ভাবুক, বুঝতে পারছো? এদের অত পাওয়ার নেই, আমাদের মতো পাওয়ার নেই, আমরা পাওয়ারফুল। দাও সান, আর্ট মানে হচ্ছে আর, ইউ সূর্য, আর হ্যাপ অ্যাজ হ্যাপি উই, ইন দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ডস কন্ট্রাক্টেড দাস। তো বলছে ইউ দ্য সান শুড বি হ্যাপ অ্যাজ গ্ল্যাড অ্যাজ উই আর দ্যাট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ফিটস হেয়ার ইন দ্য বেডরুম। যে তোমার খুশি হওয়া দরকার। দ্য সান ইউ শুড বি হ্যাপি অ্যাজ উই বথ আর হ্যাপি। আমরা দুজন প্রেমিক প্রেমিকা যেমন হ্যাপি, তোমার ওইরকম হ্যাপি হওয়া দরকার। Thine age ask aces, and since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. তো বলতেছে your old age demands that you take it easy. Your old age মানে সূর্য তো অনেক আগে থেকে আছে, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই সূর্য পৃথিবীতে কিন্তু চলতেছে। তো এই জন্য পৃথিবীটাকে আর কি সূর্যকে বয়স্ক বলা হচ্ছে, সূর্যটাকে। তো your old age demands that you take it easy. তো তুমি সারা পৃথিবী ঘোরাঘুরি না করে তুমি আমাদের এখানে থাকো, এখানে আলো দাও, এটা তোমার এই বয়সটা তোমার জন্য সহজ হবে মেনে নাও। বৃদ্ধ মানুষের সফর করা মুশকিল হয়ে যায়। বিকজ ইউর জব ইজ টু কিপ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ম, তোমার কাজ হচ্ছে দাই ডিউটিস বি টু ওয়ার্ম দ্য ওয়ার্ল্ড, তোমার কাজ হচ্ছে পৃথিবীটাকে কি করে রেখে উষ্ণ রাখা, ওয়ার্ম রাখা। দ্যাটস ডান ইন ওয়ার্মিং আস, ইউ ক্যান ডু ইউর জব বাই কিপিং আস ওয়ার্ম। আমাদের দুজনকে উষ্ণ রাখার মাধ্যমে তোমার তাপমাত্রা দিয়ে তুমি তোমার ডিউটি পালন করতে পারো। সিন্স হিয়ার টু আস অ্যান্ড দাউ আর্ট এভরিওয়্যার, তুমি যদি আমাদের এখানে আলো দাও, আমাদের এই বেডরুমে আলো দাও, সূর্য তুমি যদি আমাদের বেডরুমে আলো দাও, তাহলে এমন মনে হবে যে তুমি পুরো পৃথিবীকে আলো দিচ্ছ। কারণ দিস বেড দাই সেন্টার ইজ, কারণ এই আমাদের বেডরুমটা হচ্ছে তোমার কেন্দ্র। দিস ওয়ালস দাই স্পেয়ার্স, আর এই বেডরুমের যত ওয়াল আছে এগুলো হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্ত। দেখছো কম্পারিজন, দেখছো তুলনাটা দেখছো কোন ধরনের তুলনা করছে। So by shining here on us, you can shine everywhere. This bed is your center, and the bedroom walls are the outside boundaries of the solar system. Okay, so you can shine here. Your duty is to warm the world. Then done in warming us. That's done in warming us. So this is the poem. So here
The love and the beloved both are glorified. Both are glorified with hyperbolic expression by using conceit and wit. So this is the poem, The Sun Rising. Okay, I hope you have understood. This is the poem. So this was the first. Now the second poem is actually somewhat pathetic. The poem is actually a Valediction. Valediction means sammati, raji hawa. A Valediction forbidding mourning. Mourning means grief, lamentation, শোক করা, দুঃখ পাওয়া, আর্তনাদ করা, কেউ ছেড়ে চলে গেলে আর্তনাদ করা, অথবা কাছের মানুষ যখন দূরে চলে যায় নিজেকে একা একা লাগা। যেমন তোমরা হয়তো অনেক ভিডিও দেখে থাকবা যে ইয়াং কাপল কনজুগাল লাইফ, তারা যে বিদেশ চলে যাচ্ছে, হাজব্যান্ড বিদেশে চলে যাচ্ছে, আর এয়ারপোর্টে ওয়াইফের সে কি কান্না, হাজব্যান্ডকে জড়িয়ে ধরে অন্য রকমের কান্না লাগাই দিয়েছে, আর সেই কান্নাকে আরও দামি করেছে কিছু স্যাড সং, যেগুলো আমরা শর্ট ভিডিওতে দেখতে পাই, যে হাজব্যান্ড কাজের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে স্ত্রীকে রেখে বিদেশে চলে যাচ্ছে। যদিও ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করে না, কারণ according to the reign of the second caliph of Islam, a married girl can stay alone at home highest 4 months without her husband. Got it? A married girl can stay at home without her husband highest 4 months. It was the indication of the daughter of the second caliph. Then the second caliph started a new rule in the battlefield. Then you the soldiers who are staying in this battlefield more than 4 months, go home and give times to your wife, and then you can return again in this battlefield. And he added the new soldiers in the battlefield. So in this poem we will see that the speaker, sometimes it is said that the speaker is the poet himself, because once the poet left his house because of his purposes, and he left his beloved Anymore. Anymore was the wife of John Donne. John Donne's wife ছিল Anymore. So Anymore কে ঘরে রেখে সে কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছিল। তো সে চেষ্টা করেছে সেই মুহূর্তে Anymore-এর যে সিচুয়েশন এটাকে তুলে ধরার জন্য। তো এটা কিছু ক্রিটিকদের কথা, আর কিছু ক্রিটিকদের কথা হচ্ছে না, এটা ইউনিভার্সাল একটা পোয়েম। এটা সব লাভার্সদের ক্ষেত্রেই, সব প্রেমিক প্রেমিকাদের ক্ষেত্রেই, বা এটা সাধারণত স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই পোয়েমগুলো। সো আ ভেলডিকশন, আর সম্মতি, ফরবাইড ইন মার্নিং, নিষিদ্ধ মানে শোক করা নিষেধ, এরকম। দ্য স্পিকার অফ দিস পোয়েম ইজ এ বিলাভ, দ্য স্পিকার ইজ এ পোয়েম ইজ এ হাজব্যান্ড, and his beloved is actually his wife. The speaker, the situation is, the setting is, the speaker is going to the foreign countries, or the speaker is going to the far distance from his house, keeping his wife alone at home. So now the speaker is trying to console his wife that our separation is nothing, and the distance is going to be happen between you and me. It's also doesn't matter. Okay, it doesn't matter. The distance between us, the separation between us doesn't matter. So the technique here in this poem of the speaker is to control his wife. Okay, is to control his wife. So there are 9 stanzas in this poem. Every stanza contains 4 lines. There are 9 stanzas in this poem. Every stanza contains 4 lines. Okay, in this poem you will have wit, you will have conceit, you will have hyperbole, metaphor, everything. Okay, so let's begin the poem. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say the breath goes now, and some say no. Argumentative stanza, full of thought, not only emotional, not only passionate. Okay, so in the first stanza the speaker is trying to convince his wife
that I am only going, it's not like my going is like the going of someone whose soul is going out. Okay, as virtuous men, virtuous means good men, pass mildly means softly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. So the speaker is exemplifying or giving examples before his wife how his going is. ওকে, তার যাওয়াটা কীরকম, সে চলে যাচ্ছে তার কাছে এটা কীরকম, বা চলে যাওয়াটা কতটুকু জরুরি বা কীরকম, এটা তার ওয়াইফকে সে এটা বোঝাচ্ছে। দ্য স্পিকার ওপেন্স উইথ অ্যান ইমেজ অফ গুড ম্যান ডাইং কুইকলি বা কুইকলি না কোয়াইটলি মানে সফটলি, মাইল্ড মানে হচ্ছে সফট, যে ভালো মানুষ তাড়াতাড়ি মরে যায়। উই সে দ্যাট, উই অফেন সে দ্যাট গুড পিপল ডাই সফটলি আর্গুইং দেয়ার সোলস টু লিভ দেয়ার বডিস। যে ভালো মানুষ কি করে, মারা যায় আর তার দেহ থেকে তার আত্মাটা উড়ে যায়, মানে থ্রু আওয়ার ডেথ আওয়ার সোল উইল লিভ আওয়ার বডি। আমাদের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের বডি থেকে আমাদের আত্মা বের হয়ে যাবে। দিস ভার্চুয়াস ডেথস আর সো imperceptible that the dying man's friends disagree about whether or not the men have stopped breathing yet. দেখো, ভালো মানুষ যারা ভালো মানুষ তারা যখন মারা যায় তাদের আত্মা যখন উড়ে চলে যায়, বডি থেকে আত্মা যখন চলে যায়, তখন এই মৃত ব্যক্তির অনেক ফ্রেন্ডস এরকম মনে করে যে এই লোকটা তার নিঃশ্বাস চলে গেছে, অর্থাৎ এই বডিটার নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। আবার অনেকেই বলে যে না, তার বডি নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সে মারা যায়নি। অনেকেই বলে মারা গেছে, অনেকেই বলে মারা যায়নি। ভালো মানুষ মারা গেলেও তাকে সবাই স্মরণ করে। দ্য মেসেজ অফ দিস স্ট্যান্জা ইজ, ভালো মানুষ যদি মারা যায় তো মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না, তার মানে তার অনুপস্থিতিও যেন সকলের কাছে উপস্থিতির মতো মনে হয়। দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য ডাইং অফ আ গুড পারসন ইজ স্টিল লাইক আ প্রেজেন্স অফ হিম। বুঝতে পারছো, যে একটা ভালো মানুষ মারা গেলে মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে মারা গেছে, মনে করে যে না, এখনো যেন তার উপস্থিতি সব দিকে আছে। এটা এই একটা প্রথম এক্সাম্পল, প্রথম যুক্তি দিয়ে হি ইজ ট্রাইং টু কনভিন্স হিজ ওয়াইফ। নাও ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্জা, so let us melt and make no noise, no tear floats, nor shy tempest move. It were profanation of our joys to tell the laity our love. তো বলতেছে so let us melt and make no noise. তো ঠিক আছে, let me go, এখানে মেল্ট মানে জ্বলে যাওয়া, আমরা জানি যে মেল্ট মানে জ্বলে যাওয়া। তো সেপারেশন হলে সাধারণত দুজনেই তো একটু প্রেমের আগুনে পূর্বেই, এই জন্য শব্দগুলো এইভাবে ইউজ করছে। সো লেট আস লিভ, সো লেট মি লিভ, লেট মি গো অ্যান্ড মেক নো নয়েজ। নয়েজ মানে এখানে কান্না করা, চিৎকার করা, আমি চলে যাচ্ছি আবার তো ফিরে আসবো, তুমি কান্না করবা, এইরকম নয়েজকে বলা হচ্ছে। নো শাউটিং, নো ক্রাইং, নো স্ক্রিমিং, নো উইপিং। ওকে, নো টিয়ার্স ফ্লডস মানে কোনো নো শেডিং টিয়ার্স, nor shy tempest move. It were profanation of our joys to tell the laity our love. ঠিক আছে, in fact grieving so openly would degrade their private love by broadcasting in the ordinary people. তো দেখো, একটা যাদের মধ্যে সাধারণ প্রেমের সম্পর্ক আছে, যাদের প্রেমটা সাধারণ, যাদের ভালোবাসাগুলো আছে স্ট্রং নয়, সেক্ষেত্রে প্রেমিক চলে গেলে প্রেমিকা কান্না করতে পারে, স্বাভাবিক। কারণ এর মধ্যে সন্দেহ আছে, যদি না আসে অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে যদি পড়ে, এই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে অর্ডিনারি লাভার, অর্ডিনারি পিপল। বাট আই এম ইউর লাভার, দ্য স্পিকার, আই এম নট লাইক দেম, উই আর এক্সট্রা অর্ডিনারি লাভার্স। সো ইউ শুড নট ক্রাই, ইউ শুড নট গ্রিভ, বিকজ ইউ শুড বিলিভ দ্যাট আই উইল রিটার্ন অ্যান্ড আই এম নট গোয়িং ফর এভার। সো নো, ইউ শুড নট মার্ন, ইউ শুড নট ক্রাই, you should not cry, you should not mourn, because I am not like ordinary lover and our love is not like ordinary love. বুঝতে পারছো?
আমাদেরটা হচ্ছে এক্সেপশনাল লাভ, দামি লাভ, 100% বিশ্বাস আছে আমাকে এখানে থাকা লাগবে এমনটাও নয়। কে কে আয়ে দিল হ্যায় মুশকিল ছবি দেখছো বলো? আয়ে দিল হ্যায় মুশকিল, আয়ে দিল হ্যায় মুশকিল ছবিতে দেখবা যে শাহরুখ খানের 5 মিনিটের একটা এন্ট্রি হয়, 5 মিনিটের একটা এন্ট্রি হয় শাহরুখ খানের, ইশরাত জাহান, আফরিনা, শাহরুখ খানের 5 মিনিটের একটা एंट्री है, সে কিছু ডায়লগ ওখানে দেয় যে मुझे सबा को प्यार करने के लिए सबा का ही जरूरत नहीं, it is the most beautiful feelings in the world, it is the most beautiful feelings in the world। বুঝতে পারছো? তাকে শুধু ভালোবাসার আমারই অধিকার রয়েছে। বুঝতে পারছো? এই ডায়লগগুলো শাহরুখ খান দেয়। আর যদি না শুনে থাকো তাহলে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে ওই 5 মিনিটের ডায়লগ পেয়ে যাবা। ওই 5 মিনিটের ডায়লগ যেন পুরো ছবিটাকেই ডিফাইন করছে, পুরো ফিল্মটাকেই ডিফাইন করছে। আয়ে দিল হ্যায় মুশকিল, শাহরুখ খানের ওই ক্যামিও 5 মিনিটের। বুঝতে পারছো? সো দ্য স্পিকার আর্গিউস দ্যাট, সে যুক্তি দিচ্ছে যে হি অ্যান্ড দ্য লাভার his bidding farewell to should take these deaths as a model and part away silently। তো সে বলতেছে তার যাওয়াটা হচ্ছে ওই গুড মানুষের মরে যাওয়ার মতো, যে মরে যাওয়ার পরও মানুষ তাকে মনে রাখে, মানে বিশ্বাস করে না যে সে তার উপস্থিতি আছে এরকম। they should not give in the temptation, they should not give in to the temptation to weep and shy excessively। তো তাদের দুজনের কান্না করা উচিত নয়, প্রেমিক হোক প্রেমিকা হোক, বিদায়ের সময় দুজনের কান্না করা উচিত নয়। ইনফ্যাক্ট গ্রেভিং সো ওপেনলি উড ডিগ্রেড দেয়ার প্রাইভেট লাভ বাই ব্রডকাস্টিং ইট টু অর্ডিনারি পিপল। এই কথাটা বলতেছে যে আমাদের ভালোবাসাকে ছোট করা যাবে না, আমাদের দুইজনের কান্না করার মাধ্যমে, আমাদের দুইজনের শাইন করার মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা যাবে না যে আর 10 জন মানুষের মতো আমাদের ভালোবাসা। তো আমি চলে যাওয়া তোমার আমার ভালোবাসার মধ্যে কোনো ক্ষতি করবে না। স্টিল ইউ উইল হ্যাভ মাই প্রেজেন্স অ্যারাউন্ড ইউ, ওকে? লাইক দ্য গুড পারসনস হোয়েন দে ডাইড দেয়ার সো দ্য প্রেজেন্স অফ দেয়ার সোলস উই ক্যান ফিল অ্যারাউন্ড আস। এটা বলতেছে মুভিং অফ দ্য আর্থ ব্রিংস হার্মস অ্যান্ড ফিয়ার্স, মেন রিকন হোয়াট ইট ডিড অ্যান্ড মিন্ট, বাট ট্রিপিডেশন অফ দ্য স্পেয়ার্স থ্রু গ্রেটার ইজ ফার ইজ ইনোসেন্ট। দেখো পৃথিবীর মুভমেন্ট আর্থকুইক বলা হচ্ছে, যেটাকে ভূমিকম্প বলা হচ্ছে। ভূমিকম্পর যে ঝাঁকুনি, যে ক্ষতি, ভূমিকম্পের যে মুভমেন্ট, ভাইব্রেশন, এটা পৃথিবীর জন্য ক্ষতি নিয়ে আসে, ভয় নিয়ে আসে। কিন্তু যে একটা স্পেয়ার যে একটা পৃথিবীর এক প্রান্ত যে আরেক প্রান্ত থেকে আসে, এটা পৃথিবীর কিন্তু ক্ষতি করে না, এটা পৃথিবীর ক্ষতি করে না। দেখো মুভিং অফ দ্য আর্থ মানে এখানে ভূমিকম্পর কথা বলা হচ্ছে। মুভিং অফ দ্য আর্থ ব্রিংস হার্মস অ্যান্ড ফিয়ার্স, ন্যাচারাল আর্থলি ডিস্টারবেন্সেস আর্থকুইক সাচ অ্যাজ আর্থকুইকস হার্ট অ্যান্ড স্কেয়ার হিউম্যান বিংস। মুভিং অফ দ্য আর্থ ব্রিংস হার্মস অ্যান্ড ফিয়ার্স, উদাহরণ দিয়ে সে কম্পেয়ার করতেছে। দেখো তাদের সেপারেশনের সঙ্গে অন্য জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করতেছে। মেন রিকন হোয়াট ইট ডিড অ্যান্ড মিন্ট, ordinary people notice these events happening and wonder what they mean। এই যে ভূমিকম্পর যে মুভমেন্ট, এটা দেখে সাধারণ মানুষ যারা, তারা এটা চিন্তা করে যে এগুলো কি হচ্ছে, তারা অবাক হয়, এটা মানে কি। বাট ট্রিপিডেশন অফ দ্য স্পেয়ার্স দো গ্রেটার ফার ইজ ইনোসেন্ট, হাউএভার দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য হেভেন্স while being larger and more significant go unnoticed by most people। বলতেছে যখন এই যে মেঘের মেঘ মানে আকাশ, এখানে হেভেন মানে মেঘ, আকাশের কথা বলা আছে। বাট ট্রিপিডেশন অফ দ্য স্পেয়ার্স দো গ্রেটার ফার ইজ ইনোসেন্ট, যে সব সময় যে এই যে মেঘের যে মুভমেন্ট হয় স্পেয়ার্সের চতুর্দিকে, পৃথিবীর যে প্রান্ত আছে, যে হেমিস্ফিয়ারগুলো আছে, এগুলোর আশপাশে যে মেঘের যে মুভমেন্ট হয়, এটা কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ ঝাঁকুনিতে প্রত্যেক মানুষ চিন্তা করে আরে কি হতে যাচ্ছে, কি হয় না হয়, এরকম ভয় পায়, কান্না করে, চিন্তা করে যেটা কোন ধরনের ভূমিকম্পন হলো পৃথিবীতে। কিন্তু তার থেকে যে সবসময় যে মুভমেন্ট হচ্ছে, আকাশে মেঘের মুভমেন্ট হচ্ছে পুরো পৃথিবীর স্পেয়ার্স জুড়ে, এটা কেউ খেয়াল করে না, এটা ডাজেন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে?
এটা এটা একটা এক্সাম্পল দিলে এবার তার সঙ্গে পরের স্ট্যান্ড যায় তাদের নিজেদেরকে তুলনা করবে, বুঝতে পারছো? তাহলে প্রথম স্ট্যান্ড যাতে সে একটা জিনিস এক্সাম্পল নিয়ে আসবে, তারপরের স্ট্যান্ড যাতে আবার সেটার সঙ্গে নিজেদের ভালোবাসাকে তুলনা করবে। এইভাবে স্পিকার পুরো কবিতাটা এগিয়ে যান। দেখো তারপরে ডাব সাবলুমিনারি লাভার্স লাভ হু সোল ইজ সেন্স ক্যান নট অ্যাডমিট অ্যাবসেন্স বিকজ ইট ডথ রিমুভ দোজ থিংস হুইচ এলিমেন্টেড ইট। দেখো এবার সে বলতেছে যে ডাল সাবলুনারি লাভার্স, যে যাদের লাভটা অত ট্রু নয়, যাদের ভালোবাসাটা ফিজিক্যাল লাভ, যাদের লাভটা হচ্ছে বায়োনিক লাভ, যাদের লাভটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ, যাদের লাভটা প্লাটনিক লাভ নয়, যারা শুধু দেহের মিলনকেই ভালোবাসা মনে করে, যারা ফিজিক্যাল বা যারা বডিকেই ভালোবাসে, তাদের জন্য এই সেপারেশন সম্ভব নয়। তারা সেপারেশন মেনে নিতে পারবে না। কারণ সেপারেশন, দেখো যে ব্যক্তি তোমার বডির জন্য তোমাকে ভালোবাসে বা তোমার দেহের জন্য তোমাকে ভালোবাসে, সে সেপারেশনে তোমাকে ভুলে যাবে। কারণ সে তোমার যে জিনিসটা চায় সেটা তো পাচ্ছে না, সে তোমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার বডি নয় তোমার আত্মাকে ভালোবাসে, সে সেপারেশন তার জন্য কোনো ব্যাপার না, সেপারেশন ব্যাপার না, বুঝতে পারছো? সেপারেশন তার জন্য কোনো ব্যাপার না। এই কথা বলছে, এই জন্য ওই ধরনের লাভারকে বলছে ডাল সাবলুনারি লাভার্স লাভ হু সোল ইজ সেন্স ক্যান নট অ্যাডমিট অ্যাবসেন্স, যারা অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারে না, বিকজ ইট ডথ রিমুভ দোজ থিংস হুইচ এলিমেন্টেড ইট। কারণ ফিজিক্যাল ভালোবাসাটা তাকে প্রেমে ধরে রেখেছে, তার প্রেমিকার চেহারা, সৌন্দর্য বা ইউথ, এগুলো তার প্রেমিককে ধরে রেখেছে। এখন প্রেমিকায় যদি তার থেকে চলে যায় বা সে তার থেকে চলে যায়, তাহলে তো এই দুজনের যে আসল উদ্দেশ্যটা পূরণ হবে না। তাদের ভালোবাসা তখন সেপারেশনে ভেঙে যাবে, ব্রেকআপ চলে আসবে, বুঝতে পারছো? সো বোরিং commonplace people feel a kind of love that because it depends on sensual connection. Sensual connection কি? ওই যে 5 সেন্সেস আছে না, 5টা সেন্সেস, চোখ দিয়ে মেয়ে মানুষ দেখা, কান দিয়ে তাদের ভয়েস শোনা, তাদের স্মেল নেওয়া, তাদেরকে টাচ করা, তো এগুলো তো আর সম্ভব হবে না সামনে না থাকলে, বুঝো নাই? সো ক্যান নট হ্যান্ডেল সেপারেশন। এই ধরনের ভালোবাসা যারা ফিজিক্স বা ফিজিক্যাল বিউটির উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাদের ভালোবাসা এটা সেপারেশন সহ্য করতে পারে না, এটা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। হ্যাঁ, ক্যান নট অ্যাডমিট অ্যাবসেন্স বিকজ ইট ডথ রিমুভ দোজ থিংস হুইচ এলিমেন্টেড ইট। বিং ফিজিক্যালি অ্যাপার্ট টেকস অ্যাওয়ে দ্য ফিজিক্যাল বন্ড দ্যাট দেয়ার লাভ ডিপেন্ডস অন। তাদের ভালোবাসাটা তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের উপরেই ডিপেন্ড করে, তো সেপারেশন তারা মেনে নিতে পারবে না। বাট আওয়ার লাভ ইজ ডিফারেন্ট, আওয়ার লাভ ইজ নট লাইক দেয়ার লাভ। আমাদের প্রেমটা তাদের প্রেমের মতো নয়, আমরা শুধু শরীরের প্রতি ডিপেন্ড করে নয়, আমাদেরটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল লাভ, প্লাটনিক লাভ, দ্য মিক্সচার অফ টু সোলস, দ্য মিক্সচার অফ টু মাইন্ডস, বুঝতে পারছো? পরের স্ট্যান্জা, বাট উই বাই আ লাভ সো মাচ রিফাইন্ড দ্যাট আওয়ার সেলফস নো নট হোয়াট ইট ইজ, ইন্টার অ্যাসিউড অফ দ্য মাইন্ড, কেয়ারলেস আইস লিভস অ্যান্ড হ্যান্ডস টু মিস। তো আমাদের ভালোবাসাটা ভিন্ন, এটা আলাদা কথা। আমাদের ভালোবাসা ভিন্ন, ওদের মতো নয়। তোমার ঠোঁট, তোমার লিপস, তোমার আইস, এগুলো ব্যাপার না আমার জন্য। সো বাট উই বাই আ লাভ সো মাচ রিফাইন্ড দ্যাট আওয়ার সেলফস নো নট হোয়াট ইট ইজ। দ্য স্পিকার অ্যান্ড হিজ লাভার on the other hand experience a more rare and special kind of bond. They cannot even understand it themselves. তাদের ভালোবাসাটা যে কত গভীর তারা উভয়ও এটা জানে না যে কত গভীর। বাট দে আর লিঙ্কড মেন্টালি, তারা মানসিকভাবে তারা লিঙ্কড, মানে রিলেটেড। সার্টেন অফ ওয়ান অ্যানাদার অন আ নন ফিজিক্যাল প্লেন। বিকজ অফ দিস it matters less to them when their bodies are apart. তো এটা তাদের মানে the love of the lovers, the love of the speaker and his beloved is not physical love actually. Their love is something that they don't know, but their relation is between their minds. They are linked, they are combined, বুঝতে পারছো? This is their নন ফিজিক্যাল লাভ। দেখো যে লাভ তোমার ফিজিক্যাল হোক বা নন ফিজিক্যাল হোক, যেটা তোমার নন ফিজিক্যাল লাভ, যেটা তোমার স্পিরিচুয়াল লাভ, সেখানেও ফিজিক্যাল রিলেশন হবে,
তবে ওইটা ডিপেন্ডেবল নয়, ওটা শর্ত নয়, বুঝতে পারছো? কারণ তুমি ইন ইউর কনজুগাল লাইফ, লুক অ্যাট ইউর হাজব্যান্ড অ্যান্ড লুক অ্যাট ইউ, when you both will become aged or old, then physical thirst will be finished or will finish. যে ফিজিক্যাল শরীরের প্রতি যে একটা চাহিদা সেটা দুজনের শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ভালোবাসাটাও কি শেষ হয়ে যাবে? না, ভালোবাসাটা মৃত্যু পর্যন্ত থেকেই যাবে দুজনের। এটা হচ্ছে লাভ, বুঝতে পারছো? এটা লাভ। এখন আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছে, আমি আরেকজনের কাছে গেলাম, এটা লাভ নয়, এটা তাহলে ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্ট লাভ ছিল, বুঝতে পারছো? আশা করি বুঝতে পারছো কি বোঝাচ্ছি। আবার টু সোলস দেয়ার ফর হুইচ আর ওয়ান, এই জন্য কবি বলতেছে যে শোনো, আলাদা হওয়া কোনো ব্যাপার না, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা, এই যে লিপস, আইস, হ্যান্ডস, এগুলোর ব্যাপার না। আওয়ার টু সোলস দেয়ার ফর, এই জন্য আমাদের দুইটা আত্মা, হুইচ আর ওয়ান, এক, আমাদের দুই আত্মা এক। দো আই মাস্ট গো, যদিও আমাকে অবশ্যই যেতে হবে, এন্ডিউর নট ইয়েট ব্রেন্স, বুঝতে পারছো? যে তবুও একটু ব্যথা অনুভব করিও না, যদিও আমাকে অবশ্যই যেতে হবে, কিন্তু এন্ডিউর মানে সহ্য করা, তুমি কোনো ধরনের ব্যথা সহ্য করিও না আমার চলে যাওয়াতে। সো দ্য সোলস অফ দ্য লাভার্স আর ইউনিফাইড বাই লাভ, দেয়ার টু সোলস আর দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়ান, although the speaker must live, their souls will not be broken apart. এই কারণেই সে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের আত্মা সেপারেট হয়ে যাবে না। বাট অ্যান এক্সপ্যানশন লাইক গোল্ড টু এয়ারি থিননেস বিট, দেখো স্বর্ণ আছে না, স্বর্ণকে আরও খাঁটি করার জন্য, বিভিন্ন আকার দেওয়ার জন্য, আরও সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি বা নেকলেস, ইয়াররিংস, নোজপিন, তারপরে মনে করো যে ওয়েস্ট ব্যান্ড, হোয়াট এভার, যে স্বর্ণের যে অলঙ্কারগুলো আছে, এগুলোর রূপ দিতে গেলেও কিন্তু স্বর্ণকে আগুনে পোড়ানো হয়, স্বর্ণকে গলানো হয়, পোড়ানো হয়, তাকে আঘাত করা হয়, তারপরে স্বর্ণ দাম তো আছেই, আরও দামি হয়ে যায়, এই কথাটা বলা হচ্ছে। বাট অ্যান এক্সপ্যানশন, এই যে আমাদের যে সেপারেশন, দুজনের মধ্যে সেপারেশন, এটা আমাদের ভালোবাসা কমাবে না, আমাদের ভালোবাসার মূল্য বাড়িয়ে দেবে। যেভাবে লাইক গোল্ড টু এয়ারি থিননেস বিট, যেমন স্বর্ণকে আগুনে রেখে যারা মহুরি, তারা যেমন স্বর্ণকে পিটিয়ে যে কানের দুল, নাকের ফুল, গলার হার, হাতের চুড়ি, এগুলো যেমন বানায়, স্বর্ণের দাম আরও বেড়ে যায়, স্বর্ণের এক্সপেনশনের মাধ্যমে, বৃদ্ধি হওয়ার মাধ্যমে তার দাম আরও বেড়ে যায়। ওইরকম আমাদের সেপারেশনের মাধ্যমে আমাদের ভালোবাসার মূল্য আরও বেড়ে যাবে, তবে আমাদের বডি আলাদা হবে, আত্মা আলাদা হবে না, কারণ আওয়ার টু সোলস দেয়ার ফর হুইচ আর ওয়ান, বুঝতে পারছো? So instead they will expand to cover the distance between them as fine metal expands when it is hammered. তো তাদের ভালোবাসাটার দাম কমে যাবে না, যেমন একটা স্বর্ণকে আঘাত করলে, হ্যামার দিয়ে, হাতুড় দিয়ে আঘাত করলে তার যেমন বৃদ্ধি পায়, স্বর্ণের আকার বৃদ্ধি পায়, তাই বলে কি স্বর্ণের দাম কমে যায় রে? ইশরাত জাহান, স্বর্ণের দাম কমে? স্বর্ণকে আঘাত করলে স্বর্ণের দাম কমে? কিন্তু স্বর্ণ তো লম্বা ঠিকই হয়, স্বর্ণের দাম তো কমে না, না ভাইয়া, আর বাড়ে ডিজাইনের উপরে। এই কথাটাই বলতেছে যে আমাদের ভালোবাসার যে ডিসটেন্স বেড়ে যাচ্ছে, তো ভালোবাসা বাড়তেছে, কমবে না। যেমন স্বর্ণের মধ্যে আঘাত করলে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্বর্ণের মূল্য কমে না, আরো সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেওয়া যায়, এই কথা বলতেছে। এরপর যে লাইন আসতেছে সেটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়ে আসতেছো, পড়তে পড়তে বুড়ি হয়ে গেছে। এই যে শেষের 4 লাইন এখন পড়লাম, মুখস্থ করবা। বিশেষ করে এখন যে 4 লাইন স্ক্রিনে শেয়ার হচ্ছে, এখন আমি কালার করে দিচ্ছি, এই 4 লাইন মাস্ট মুখস্থ করতে হবে, কারণ এই 4 লাইনের মধ্যে কনসিডার বেস্ট উদাহরণ আছে। ইফ দে বে টু দে আর টু সো, ইফ দে বি টু, বি মানেও কিন্তু আর, মনে রাখবা, বি মানেও আর, ইফ দে বি টু দে আর টু সো, ঠিক আছে? ইফ দে আর টু দে আর টু সো। কিন্তু যদি তুমি মনে করো আমরা দুইজন আলাদা আলাদা, ঠিক আছে, আমরা দুজন আলাদা, কোনো ব্যাপার না। তো সে যে বললো আমাদের দুজনের আত্মা এক, ঠিক আছে, এটাও একটা ঠিক কথা। তারপর বলতেছে যে না, ঠিক আছে, তাদের আত্মা যদি দুইজন আলাদা আলাদাও হয়, তো